Ultratech, India's #1 cement. السلام علیکم ناظرین، دوردرشن شری نگر کے اسٹوڈیو سے میں اقبال مسعودی امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، وصحت و سلامت ہوں گے اور پروگرام یوتھ فورم دیکھنے بیٹھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی یا بربادی کا زیادہ تر دار و مدار نوجوانوں پر ہی منحصر ہے، کیونکہ نوجوان قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ناظرین، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، وہ بھی ہمارے نوجوانوں سے ہی منسلک ہے، انہی نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے، جو کہ ہے یوتھ امپاورمنٹ اینڈ انگیجمنٹ۔ اسی عنوان پر مزید بات کرنے کے لیے آج بھی ہم نے کچھ خاص مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ آئیے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ آپ ہیں میر سبین گلریز جی میم، خیر مقدم آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہیں تابش اعجاز خان، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں۔ اور آپ ہیں ادیب ہاشمی، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں۔ میم، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سو دا فرسٹ کوسچن وچ آئی وانٹ ٹو آسک یو از یوتھ امپاورمنٹ سے کیا مراد ہے اور یہ ہمارے سماج کے لیے کیسے اور کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیے، یوتھ کی جہاں بات آتی ہے، یوتھ ایک اپنے آپ میں ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم آغاز میں ہی کہتے ہیں یوتھ، یعنی ایک جنریشن کو یہ بیان کرتا ہے۔ یوتھ امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ ایک قوم کو اپنے آپ پہ نربھر ہونے والے ایک ایسے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہو کہ کل کو وہ ایک گورنمنٹ فریم کرے، کل کو وہ آپ کا فیوچر جو ہے، آپ کے چاہے ایک نیشن کا فیوچر ہو، وہ کہیں عیاں کر دے، یعنی ورلڈ وائڈ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں۔ اس کے لیے 3 C's ایک فارمولا ہے جس میں ہم کیریکٹر، کمبینیشن اور کانفیڈنس۔ کانفیڈنس جب تک ایک بچے میں نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم سب بولتے ہیں یوتھ امپاورمنٹ، یوتھ امپاورمنٹ۔ کیا ہمارے بچے امپاور ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے واقعی میں انگیج ہو رہے ہیں چیزوں کے ساتھ؟ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ کیا ان میں وہ کانفیڈنس ہے؟ کیا ہم نے ان کو وہ ٹرسٹ وردی بنایا ہے جہاں پر وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی بات کر سکیں؟ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو ایک فیلڈ دے دیتے ہیں لیکن ان میں وہ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ کرتے ہیں، ان میں وہ کانفیڈنس نہیں دیتے ہیں۔ بینگ اے جرنلسٹ مائی سیلف، آئی ہیو سین کہ کتنے یوتھ امپاورمنٹ کے یہاں پر ایونٹس ہوتے ہیں۔ EDI کی اگر ہم بات کریں، وہ لوگ بھی آتے ہیں اور یوتھ کو امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گورنمنٹ اس میں کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، کتنا گورنمنٹ سپورٹیو ہے آج کل کے نوجوان کے لیے۔ کیا واقعی میں وہ امپاور ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں وہ کانفیڈنس، وہ ٹرسٹ ہم ڈیولپ کرا رہے ہیں؟ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، کچھ ایسے یوتھ کی میں نے سٹوری خود کری ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ پہلی ارجن کیا آتی ہے؟ فائنینشیل پرابلم؟ بولا نو، دیٹ کمز آفٹر دیٹ، بٹ وٹ کمز ایٹ فرسٹ از دا کانفیڈنس لیول۔ وہ کانفیڈنس ہمارے میں نہیں ہوتا۔ وہ ٹرسٹ ہم کیسے لوگوں میں ڈیولپ کریں؟ اس کے لیے ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، ایسے یوتھ فورم جیسے ہمارے ادارے ہیں جو کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ ہاؤ دے کین کم اینڈ دے کین ٹاک فریلی فار دیم سیلز۔ یہاں اگر ہم بات کر رہے ہیں، یہاں ایز اے انڈیویجول میں بات نہیں کر رہی، میں ہر ایک نوجوان کو لے کے بات کر رہی ہوں۔ جیسے میں نے کہا، ایک کانفیڈنس، کمبینیشن اور ایک کمیونیکیشن کا ایک 3C فارمولا ہے۔ اگر ہم یونیسیف کی رپورٹ دیکھیں، WHO کی 2018 کی، وہاں پر ہم نے دیکھا 5 میں سے 1 بچہ ایسا ہے جہاں پر اس میں پانی وہ انف نہیں لے رہا ہے۔ کیا ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا یوتھ آگے چل کے ان چیزوں میں اپنے آپ کو، ضروری نہیں ہے ہم 1-2 کروڑ ان پہ انویسٹ کریں اور وہ ایک
फर्म खोले या एक कंपनी खोले, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हम उनको एक ऐसा इदारा दे सकते हैं जहां पर वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सके, ताकि उनको देख के बाकी यूथ जो है वो एंगेज हो जाए। हम क्या करते हैं, हम वो ट्रस्ट उनमें डेवलप नहीं करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस। यहाँ कश्मीर में अगरचे हम यूथ की, स्पेशली यूथ की बात है, इतना टैलेंट भरा है, हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हम किस किस की स्टोरी करें। एज अ जर्नलिस्ट आई वर्क फॉर बोथ मल्टीमीडिया एज वेल एज प्रिंट। तो प्रिंट में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, इतनी मैं स्टोरीज आजकल कर रही हूँ यूथ को रिलेटेड, उनके एंगेजमेंट्स को लेके, लेकिन वो ट्रस्ट कहाँ से लाए? वो ट्रस्ट आता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम द सोसाइटी, और वो चीज उनमें डेवलप करना बहुत जरूरी है। ताबिश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या एक नौजवान को क्या कुछ करना चाहिए इनफरादी सतह पे, जिसे हम इंडिविजुअल लेवल भी कहेंगे, इस पे क्या कुछ करना चाहिए हमारे समाज में मस्बत तब्दीलियां लाने के लिए, जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एक नौजवान को इंडिविजुअल लेवल पर क्या कुछ करना चाहिए? सारी जो यूथ एम्पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, से पहले एक बेस से बनती है, वो यूथ इटसेल्फ है, वो यूथ खुद है। जब यूथ अपनी एम्पावरमेंट स्टार्ट करेगा, यूथ आगे तब बढ़ेगा। जो हम बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट यूथ में पहले खुद होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी यूथ आगे बढ़ सकता है। पहली, जब हम देखेंगे इंडिया में क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, एंड यूथ रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ईच एंड एवरी वे। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से यहाँ काम करने के लिए, यहाँ काम देते हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे यूथ ज्यादा है, एंड दे वांट अस टू एम्पावर आवरसेल्व्स। लेकिन पहली जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो यूथ को खुद में रिस्पॉन्सिबल है कि मैं क्या करूं, किस रास्ते में जाऊं। वो रास्ता जो हमें दिखाना है, वो मेन चीज है कि यूथ को कौन सा रास्ता दिखाए। यूथ को हम वो रास्ता तब दिखा सकते हैं जब हम वैसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स आजकल क्रिएट कर रहा है कि जहाँ पे वो यूथ एम्पावरमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है। चाहे जैसे आई एम डॉक्टर, लेकिन उसके अलावा मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे जब प्लेटफॉर्म्स मिले, मुझे जब बाहर निकली, मैं लोगों से मिली, आई टॉक्ड अबाउट आर्ट, आई टॉक अबाउट लाइक मेरा क्या है कि मैं कैसे आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो इस रिलेटेड जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो वो तब भी हुआ जब मैं बाहर निकली, वो तब भी हुआ जब मेरे लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए। और ऐसी प्लेटफॉर्म जब गवर्नमेंट क्रिएट करता रहेगा, यूथ एम्पावर हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं मुझसे भी एम्पावर हो जाएगा कि नहीं, शी इज डूइंग अभी ऐसे आर्ट में अदर देन प्रोफेशन, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ को खुद में आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ, एंड आई वांट टू डू समथिंग जो मेरे लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है। रास्ते यूथ को खुद सामने होते हैं, चुनना उन तक है, और फिर प्लेटफॉर्म्स बनाना गवर्नमेंट तक है। बहुत सही। अदीब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप हमारे नाजरीन को कुछ ऐसी मिसालें दे सकते हैं जहां मौजूदा दौर में नौजवानों ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हों या कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए हों जिनसे बड़े पैमाने पर तब्दीलियां जो है रोनुमा हुई हैं? जी, मैं अपना जो जवाब है आपको शायरी से पेश करना चाहूँगा। जी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, यूथ लेड इनिशिएटिव्स बहुत लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एलजी मनोज सिन्हा सर की तरफ से। मैं G20 का हिस्सा था एज अ यूथ 20 कंसल्टेशन में। मैं अपने कॉलेज की तरफ से वहाँ गया था एज अ NSS हेड वॉलंटियर। तो हमें वहाँ मौका दिया गया, जो हमारा टॉपिक था वो डिजास्टर से हम कैसे बचें। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये अचानक चेंज हो रहा है। विंटर्स में आप देख रहे हैं गर्मी हो रही है और समर्स में जो है सर्दी आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है क्या। तो इस पे डिस्कस करने के लिए G20 था, G20 के थ्रू यूथ 20 कंसल्टेशन, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट था, और वहाँ 20 कंट्रीज के डेलीगेशंस आए हुए थे। तो जब मैं वहां प्रेजेंट था तो हमसे पूछा गया कि इसको कैसे रोका जाए। तो हमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में पार्ट मिला, हमारे मशवरे लिए गए वहां पे कि कैसे इन डिजास्टर से हमें बचे हम, जो हमारे साथ हो रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के अंडर ही एक और जो है इनिशिएटिव लिया गया है यूथ के लिए। वो क्या है? मिशन यूथ।
परवाज स्कीम के अंडर वो आता है, जिसके सीईओ जो हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर हैं। इसमें क्या किया गया, मैं आपको, इसमें बहुत सी मल्टीपल स्कीम्स है मिशन यूथ में, मगर मैं आपको एक जो है स्कीम के बारे में बताता हूं, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें आपको क्या है, आपको एंट्रांस का एग्जाम देना है, कोचिंग आपकी जो है अगर आप क्लियर कर लेते हैं फ्री हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 2 लाख 2.5 लाख रुपए देने, बट आपको गवर्नमेंट ने ये फ्री किया गया है। किस वजह से? तो आप एग्जाम दे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? या श्योर। मेरे भाई ने अभी यहाँ Y20 की बात की, इन डिसीजन मेकिंग की बात की, उसमें आप देख सकते हैं अभी तक तो आलमी सतह पे बात हो रही है। जी जी जी। अब हमारा यूथ बैरुल अक़वामी सतह पे खुल के आ गया, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, इन्हें कहा डिसीजन मेकिंग, हम उस चीज में शामिल थे। ये हमारे यूथ को एक नई राह मिली कि आपकी बातें कहीं जाया नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम आपको एक चांस दे रहे। एलजी सरकार की तरफ से इन्हें कहा कि अभी कितनी स्कीम्स हैं, मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनको उन स्कीम्स के बारे में पता भी नहीं है, और मैं चाहती हूँ इस फॉर्म के थ्रू हम उनको ये बताएं कि आप घरों से बाहर निकले, सोशल वेलफेयर आपके पास एक डिपार्टमेंट है, वहां जाए, हमारे पास ईडीआई का एक डिपार्टमेंट है, G20 तो एक बिल्कुल एक ऐसी एग्जाम्पल थी जिसने हर एक का मुंह बंद कर दिया, जहां पर अकाउंटेबिलिटी हुई कि नहीं, हमारा यूथ किसी से पीछे नहीं है। Y20 का क्या पर्पस था? Y20 का यही पर्पस था कि हमारा जो यूथ है, जो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था पिछले दिनों की हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं कहीं है, हम अगर बात करेंगे नहीं है कहीं, बट अभी वो एक न सिर्फ आलमी सतह पे बल्कि बैरुल अक़वामी सतह पे अपनी बात रख रहा है, और उस बात का मान रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पे ऐड करना कि अभी जो G20 था वो तो हमारी जनरेशन के लिए, अब इसके बाद टूरिज्म, पानी को लेके या बाकी चीजें, बाकी एक ऐसी एंगेजमेंट्स जो कि चाहे हमारे आर्टिजन्स के हवाले से हों या हमारे बाकी ऐसे फील्ड्स हों जो कहीं ना कहीं, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारा एक आर्टिजन था, उसने पिछली बारी गणतंत्र दिवस पे एक मैप बनाया, उनका नाम मकबूल साहब था, मैंने खुद उनकी स्टोरी करी। वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मीडिया में इतनी क्षमता है जिसने उनका नाम हाईलाइट किया और वो आ गया है। वैसे ही आजकल हमारे यूथ को ये पता होनी चाहिए कि अगर वो कोई चीज कर रहे हैं, दे शुड गेट मीडिया इन्वॉल्व, ताकि Y20 में जहां पर 20 ममालिक आए थे, कल को कहीं ना कहीं हमारा ये बच्चा नेक्स्ट वैसे ही किसी इवेंट में बात करेगा। ये ऐसा नहीं है Y20 हो गया और इट एंडेड लाइक दैट, नो, हमारे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वी शुड कीप आवर ट्रस्ट इन देम, वी शुड मेक देम डिसीजन मेकर इन आवर फैमिली फर्स्ट। जैसे मेरी बहन ने कहा कि उनमें वो डिसीजन मेकिंग क्षमता होनी चाहिए, बट वो कहां से होगी? जब हम अपने बच्चे को पहले अपने घर से तैयार करेंगे। वो कहते हैं ना कि हर कोई चीज जो है पहले घर से, माँ की गोद से शुरू होती है, वैसा ही पहले हमारा बच्चा घर के फैसले ले, हमें उसको कॉन्फिडेंस देना है, ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एग्जैक्टली, ताकि Y20 जैसा एक ऐसा फॉर्म हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर कल मेरा बच्चा, आपका बच्चा, हम सबके बच्चे हमें, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। जी, ताबिश आपसे जानना चाहेंगे, समाजी और सियासी मसाइल को लेकर एक्टिव यूथ एंगेजमेंट में क्या कुछ चैलेंज दरपेश हैं अभी? समाजी और इसके में ये हो सकता है कि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं कतराता है। अगर मैं आगे गया, कहीं ना कहीं अगर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक पहले सब में ही होता है, अपनी राह पहचानने से पहले कॉन्फिडेंस अगर ना हो तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो डरता है कि अगर मैं आगे गया, अगर मैं आगे बढ़ा, मुझे कहीं इस राह में आगे मदद मिलेगी कि नहीं। पहला सवाल यूथ में ये आ जाता है। जब हम वो पहचानेंगे कि हमें मदद मिल सकती है, वो मदद हमें तब मिल सकती है जब
گورنمنٹ جب سیاسی یہ سب ہماری مدد کرے. جب وہ مدد ہماری کریں گے تب ہم بول سکتے کہ نہیں ہم آگے بڑھ سکتے. ہمارے لیے آگے پلیٹ فارمز ہے. جب یوتھ اپنی ایک راہ چنے گا, اس راہ میں جب اس کو ہاتھ آئیں گے, ہیلپنگ ہینڈز آئیں گے, تب ہی یوتھ آگے بڑھ پائے گا. تب ہی وہ بولے گا نہیں میں سپنے دیکھنا تو چھوڑوں گا نہیں, میں سپنے تو دیکھ سکتا ہوں, آگے تو بڑھ سکتا ہوں. اور یہاں پہ ایسی ہے کہ یوتھ ایک پہچان ہے سوسائٹی کی. آپ کشمیر میں لے لیجئے, کشمیر میں کتنا ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے. اس کے علاوہ کشمیر مانا جاتا ہے اس کے آرٹ اینڈ کلچر کے لیے. اگر یوتھ ہی ہے جو یہ آرٹ اینڈ کلچر کشمیر کو دکھا سکتے ہیں, کشمیر کا دکھا سکتے ہیں باہر دنیا کو, کیونکہ جب ہم لوگ ہی یہ دکھائیں گے تب ہم لوگ, جب ہمیں یہ مدد ملے گی کہ یہ دکھانے کی مدد ملے گی تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے. جی ادیب آپ سے. جی میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جیسے رکاوٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا سماجی اور سیاسی کی یوتھ میں کیسی رکاوٹ چیلنج بھی آ رہے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ہم اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں, اس ٹائم پہ رکاوٹیں نہیں ہیں میرے اوپینین کے مطابق. لیکن پہلے جو تھا, پہلے ٹریڈیشنلی بھی اور پولیٹیکلی بھی رکاوٹیں تھی. ٹریڈیشنلی کیسے, سینئر سٹیزنز کیسے تھے, یہ نوجوان کیا کریں گے, کچھ نہیں ہم کر سکتے, ہمیں ایکسپیرینس ہے, ان میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. پولیٹیکلی آپ دیکھیں کانفلکٹس تھے پہلے, لیکن اب وہ سب رکاوٹیں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. میں آپ کو ابھی ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی ایگزامپل U20 کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایکٹیو یوتھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ہے. جی میں کہیں نہ کہیں وہ چیلنج ہیں. جی 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 تو میں نے جتنا میرے اوپینین کے مطابق, کیونکہ میں NSS والنٹیئر ہوں, تو ایز اے NSS والنٹیئر ابھی میں کفایت اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ایوارڈ حاصل کیا ایز اے NSS والنٹیئر. تو ہو رہی ہے, ہاں زیادہ نہیں ہے مگر ہو رہی ہے. اور ابھی سوچھتا پکھاڑا تھا نشاط میں, وہاں پہ میں بھی پریزنٹ تھا ایز اے NSS والنٹیئر. تو وہاں پہ بھی ہماری کلیننس ڈرائیو ہوئی, ڈل کی ڈرائیو ہوئی, خود لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے کیا, ہم نے بھی کیا, ہم اسٹوڈنٹس بھی ساتھ تھے, ڈیلیگیشنز بھی ساتھ تھی. ہمیں موقع مل رہے ہیں, لیکن یہ موقع ہمیں کس تھرو مل رہے ہیں, یہ موقع ہمیں کالج کے تھرو مل رہے ہیں, اسکولز کے تھرو مل رہے ہیں, جو ہم ان سب میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں جو ابھی کالج میں نہیں ہیں, آؤٹ سائڈ ہے, انہیں بھی یہ موقع ملے. ایک گورنمنٹ جو ہے ایک یوتھ پلیٹ فارم ایسا بنائے, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے یوتھ کے بیچ میں اور گورنمنٹ کے بیچ میں. تو یہ بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے. تو میں ایک چیز سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ یوتھ فارم پہ آیا ہوں, مجھے پتا ہے اس کے ذریعے یہ سب تک یہ بات پہنچے گی. یوتھ پلیٹ فارم ایک اپلیکیشن گورنمنٹ کو بنانی چاہیے جس میں یوتھ اپنی رائے ڈائریکٹلی گورنمنٹ تک پہنچائے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آفیشیل سے ملنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. اگر یوتھ کے پاس کوئی سجیشن ہوگا کسی ریلیٹڈ تو وہ نہیں دے پاتے. تو آپ کے پلیٹ فارم پہ ہم شکر گزار ہیں. پہلے سب آپ نے ہمیں یہاں بلایا یوتھ فارم میں, اور ہمیں بولنے کا موقع مل رہا ہے. یہ بہت لوگ دیکھیں گے تو ہمارے سے انفلوئنس ہوں گے, یہاں بھی آئیں گے, اور جو ہے ہر کسی جگہ پارٹیسپیٹ کریں گے, چاہے وہ سوچھتا پکھواڑا ہو, پلانٹیشن ڈرائیو ہو, ہر کسی جگہ. تو گورنمنٹ کو ایک کام کرنا چاہیے, یوتھ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس میں ڈائریکٹلی کنیکشن یوتھ کا اور گورنمنٹ کا ہو. تو یہ کہنا چاہیے. یہاں ضرور میں پہلے آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا دیر از اے گیپ بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ. آپ کو میں ضرور یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی. آج کل اگر میرے بھائی آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پیج آر دیر جہاں پر آپ کیوریز اپنی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, چاہے وہ لیفٹیننٹ گورنر ہو یا DC ہو یا آپ کا SMC کا کمشنر ہو. باضابطہ آپ when you post your query there you will get an answer within a day or within hours. پہلی بات. اور دوسری بات, it's a very good suggestion کہ there should end up the gap between the government and the people. But from my point of view, جتنا آج گورنمنٹ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے یوتھ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم رکھ کے, اتنا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا. اور جتنا یوتھ کو سپورٹ اس گورنمنٹ کی طرف سے یا ابھی جو پریزنٹ سینیریو ہے, اتنا آج تک باقی گورنمنٹس کی طرف سے نہیں ہوا. بٹ آئی وڈ لو ٹو ایڈ اٹ ہیئر اونلی ون میسج ایٹ دا اینڈ.
कि अभी वो वक्त चला गया जब हम शर्मा के अपने आप को 4 दीवारों के अंदर समेट के रखते थे। अब वो वक्त आ गया है, हमें आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी बातें कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होती हैं। प्लस आजकल जो यूथ है, आज का जो हमारा बच्चा, हमारा यूथ है, वो जो काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। वो जनरेशन गैप वाला जो मसला था वो हमारे सीनियर्स का था एक वक्त, लेकिन आज जितने माँ बाप एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं, एग्जैक्टली जितना गवर्नमेंट एक बच्चे को सपोर्ट करती है, उसको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए बनस्बती इसके कि कोई और आके वो फायदा उठा सके। ताबिश, अभी हमने बात की ये चैलेंज को लेके कि एक्टिव यूथ एंगेजमेंट क्यों नहीं हो रही है, क्या चैलेंज दरपेश आ रहे हैं, तो इन चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए ऐसे जिससे हमारे यूथ जो है, हमारे जो नौजवान तबका है वो इन सब चीज़ों में हिस्सा ले, ऐसे क्या करना चाहिए? चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए पहले हमें बनना है कि हमें बाहर निकलने की हिम्मत रखनी है खुद में। बिल्कुल। जब हम बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से राय लेंगे कि किस तरीके से क्या हो रहा है, किस तरीके से, जैसे अभी मैम ने बोला कि गवर्नमेंट और यूथ के बीच में गैप अब खत्म हो रही है। यस, इट इज हैपनिंग राइट नाउ इन कश्मीर। बहुत इवेंट्स ऐसे क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट जिसकी वजह से एक यूथ बहुत एम्पावर हो रहा है। कल ही मैं म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग में थी, दैट इज म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग, लेकिन उन्होंने एक फैसिलिटेशन रखी यूथ ऑफ अनंतनाग के लिए, जहां उन्होंने वहां के आर्टिस्ट्स को, वहां के क्रिकेटर्स को, वहां के यूथ को ऐसा फैसिलिटेट किया कि वो पहले खुद एम्पावर हुए, जिनको फैसिलिटेट किया गया उसकी वजह से बाकी यूथ भी एम्पावर हो गया कि नहीं, इनको ऐसा मिल रहा है, दे आर गेटिंग फैसिलिटेटेड, व्हाई कांट वी जो ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में, यही सबसे बड़ी, ये पहला बेस है यूथ के लिए कि व्हाई कांट वी, तभी वो आगे बढ़ेगा। अब चैलेंजेस तो फेस होते ही है, चैलेंजेस हर टाइम फेस होते हैं। पहले अगर माँ बाप का सपोर्ट ना हो तो यूथ कहीं रुक जाता है, वो सपने देखना छोड़ देता है। जैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। आई एम डॉक्टर, मैं पढ़ रही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ अभी। मैं जब पढ़ रही थी उस टाइम के, अगर मुझे माँ बाप का सपोर्ट नहीं होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माय आर्टिस्टिक जर्नी, बट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स सपोर्ट मैं अपनी आर्टिस्टिक जर्नी भी और एज अ डॉक्टर भी मैंने चलाया, और मैं चल रही हूँ अभी भी। इट ऑल डिपेंड्स, पहले ही है कि यूथ की जो मेन बेस है, पहले खुद पे का भरोसा, फिर उसके माँ बाप का साथ, एंड देन बाकी साथ तो मिलने ही वाला है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हो, वो तब है जब यूथ खुद बोलेगा। जी। हदीब, आपसे जानना चाहेंगे, आज सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का है, तो आपको लगता है कि जो हमारे यंग एक्टिविस्ट्स हैं इन्हें सोशल मीडिया का ज़ेर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने में, और इसके क्या कुछ असरात होंगे? सबसे पहले जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देख सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, टिकटॉकर्स को देख सकते हैं, उनकी वजह से कितने इन्फ्लुएंस हुए यूथ। और ऐसे ही अगर एज अ मैं एनएसएस वॉलंटियर हूँ, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे किसी वर्क पे मुझे कैंप पे जाना है, एनएसएस वॉलंटियर का काम होता है प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनेस ड्राइव, मैं यूथ ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जितने बीच में नौजवान आते हैं, मैं एक नहीं हूँ, बहुत सारे हैं, तो उसमें वो जब जाते हैं तब अगर वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ दिखाएंगे तो इससे और भी यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे और वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसमें तो बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया से कोई गलत काम भी हो रहा है तो विद इन सेकेंड्स में एक्शंस लिए जाते हैं, सारी चीजें। तो ये बहुत इसके असरात हैं, बहुत से इसमें फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। अगर हम ज्यादातर सोशल मीडिया पे ही रहेंगे तो आंखों में लाइट भी थोड़ी कम होने लगेगी, वीकनेस आने लगेगी, रेडिएशंस होती हैं अगर हम लगे रहे। बट लिमिट में, पॉजिटिव व्यू में अगर हम देखें वो इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोग दूसरे हमारे यूथ इन्फ्लुएंस होंगे इससे। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम मुल्क की सतह पे बात करें तो हमारी रियासत का अगर हम बाकी रियासतों के साथ मुआवजा करें, जिसे हम कंपैरिजन भी बोलते हैं, कंपैरिजन करें, तो क्या फ़र्क मालूम होता है अभी? अगर पहले ये सवाल मुझसे किया जाता तो मैं इतना कहती कि हाँ बहुत फ़र्क है, लेकिन आज मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। बिकॉज अगर मैं अपना कहूँ, हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मतलब गुजरात में हो, मुंबई में हो, कहीं भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं,
تو جتنا مجھے ٹیلنٹ یہاں کے بچوں میں لگتا ہے, جتنا مجھے یہاں کا یوتھ کریٹیو لگتا ہے, یا میرے پاس میری بہن بیٹھی ہے, اس سے زیادہ میں مثال کیا دوں, شی از اے ڈاکٹر پلس شی از این آرٹسٹ. آرٹسٹ اپنے آپ میں ہونا ہی ایک چیلنج ہے. جی, پتہ نہیں آپ میری اس بات سے ایگری کرتا ہوں, ایگری کریں گے یا نہیں, کیونکہ آرٹسٹ کہنا بہت آسان ہے, بننا بہت مشکل ہے. میں اپنا بتاؤں, ایز اے جرنلسٹ میں آئی ایم ورکنگ فار بوتھ پرنٹ ایز ویل ایز ملٹی میڈیا. میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے بیکاز فیملی ہے, آئی ایم اے سنگل مدر, تو میرے لیے یہ کافی مشکل ہوتا ہے ایٹ ٹائمس دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا. بٹ میرے پاس ایک مثال ہے, آئی کین گیٹ موٹیویشن فرام ہر. بٹ جہاں آپ نے کہا کہ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کوئی کمپیریزن والی بات ہے. انفیکٹ میں فخر سے کہتی ہوں, میرا بچہ, میرا نوجوان, میرا بھائی, میری بہن آج اتنے قابل ہیں, وہ صرف نہ عالمی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ پورا ٹکر دینے کے لیے تیار ہے. اور وہ اس چیز کے لیے ان کو کس نے موٹیویٹ کیا؟ پہلے انہیں خود نے, پھر سوسائٹی نے, پھر جہاں پر جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. دس از واٹ آئی ایکچولی فیل فرام گراؤنڈ زیرو. تابش, what's your take on this? مائی ٹیک از لائک میم نے صحیح بولا, یہ یوتھ پہ خود بھی ڈپینڈ ہے پہلے کہ کیسے وہ آگے بڑھے. اور وی آر لائک, میں اپنا بولوں گی, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا میڈیا سوسائٹی. اگر وہ نہیں میری پہچان دکھاتے آگے دنیا کو تو میں ابھی یہاں پہ نہیں ہوتی جہاں پہ ابھی میں ہوں. یہ ہمارا ٹیلنٹ بھی, ہم یوتھ میں تو اپنا ٹیلنٹ ہے. ایز اے پرسن مجھ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ مجھ میں ہے, وہ میں باقیوں کو تب ہی دکھا سکتی ہوں جب میرے پاس ویسے پلیٹ فارمز ہو کہ میں دکھا سکوں, چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم, چاہے میڈیا پلیٹ فارمز. اور تب بھی آگے آگے اتنا دکھ رہا ہے کہ باقی پلیٹ فارمز بھی کریٹ ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ میں دکھا پا رہی ہوں. یہ آل ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک جو یوتھ امپاورمنٹ ہے یہ ایک پلرس بنتا ہے سوسائٹی, ٹیلنٹ, یوتھ اور کانفیڈنس سے. جب بھی یہ سب چیزیں مل کر بن جائیں گی تو تب ہی یوتھ امپاورمنٹ دکھ جائے گا اس پرٹیکولر ایریا کا. اور جتنی یوتھ امپاورمنٹ اس پرٹیکولر ایریا کی ہے اتنی اچھی پہچان اس ایریا کی ہے. میم آپ سے میرا یہ آخری سوال رہے گا, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جی بالکل. جی, ابھی ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے جو ہماری ینگ ایکٹیوسٹس ہیں ان کی آواز کو اور بڑھانے کے لیے یا کیا گورنمنٹ کو ایسی کچھ پالیسیز لانی چاہیے یا پھر دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ینگ ایکٹیوسٹس ہیں ان کو؟ دیکھیں, ایک این جی او, اگر میں این جی او کی بات یہاں نہ کروں تو وہ بہت ناانصافی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ. ایکٹیولی گراؤنڈ پہ وہ کافی کام کرتے ہیں. وہ لوگ جتنا یوتھ انگیجمنٹس کر رہے ہیں آج کل, اور وہ کس کی بنسبت, وہ ایسے کہ دے آر گیٹنگ سپورٹ فرام دا ایڈمنسٹریشن اینڈ والنٹیئرسلی دے آر ورکنگ فار دا یوتھ, رائٹ. اس چیز میں آج کل جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر یوتھ خود آگے آ کے اپنی بات کرتے ہیں اور پلس ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. اگر پلیٹ فارم نہیں ملے گا کوئی کام نہیں ہوگا. دس از واٹ ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو سے. میم آپ کا, تابش آپ کا اور ادیب, آپ تینوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ. Thank you آپ so ہمارے much. اس پروگرام میں آئے, اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ. پاپا یہاں سے